بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا وفی موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترمہ ماں اور بہنیں، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا خاموش کر کے چپ چاپ ہو کر اللہ رسول کی بات جتنی سکون کے ساتھ شانتی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ہو سکے اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ماں اور بہنیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس کی حقیقت اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول دے تو آدمی کی جان جو ہے چلی جائے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت اور اتنے بڑے سرمایے سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اور ماں اور بہنیں، یہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد قبر کی منزل کیا ہے، آخرت کے اندر قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، پل صراط پر چلنا ہے، وہاں کی پیاس گرمی کی شدت کو برداشت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ماں اور بہنوں کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کے سلسلے کو دنیا میں جاری اور ساری فرمایا، یعنی نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ نبی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی معرفت لیے ہوئے، اللہ کی پہچان ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو فرشتوں کی ملاقات کروائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں پر لاتے تھے۔ اور ماں اور بہنوں، علماء نے لکھا ہے کہ کتابوں کے اندر 1.25 لاکھ تقریباً اور لگ بھگ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں، اور اتنے بڑے نبیوں کا سلسلہ ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، عورت مرد بچے بوڑھے، یہ تمام کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کون ہے۔ ماں اور بہنوں، آخر میں اور چھلے اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ اور ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جنم مکہ کے اندر ہوا، جہاں حاجی حج پڑھنے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو اس مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی ہمارے آقا، جن کا نام نامی اسم گرامی ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے گزارش ہے ماں اور بہنوں کہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے، تھوڑا ٹائم માટે ચૂપચાપ થઈ જાઓ, ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ મોટો ફાયદો થાય। અને જ્યારે આપણા નબી સાહેબનું નામ આવે તો કમ સે કમ નાનું એવું દરૂદ શરીફ
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તમામ માँ અને બહેન પढ़ी ले। दरूद शरीफ पढ़वा पर अल्लाह पाक 40 फायदो बंदा ने आपे छे। एक फेरी दरूद शरीफ आदमी पढ़े छे तो 40 एनो फायदो मळशे, 10 नेकी मळशे, 10 गुना माफ थाय, 10 रहमत अल्लाह पाक दुनिया में उतारशे अने 10 दरज्जा जन्नत में अल्लाह पाक बुलंद करशे। आ एक दरूद शरीफनो फायदो छे, फजीलत छे। एटले माँ अने बहनथी गुजारिश छे कि ज्यारे आपणा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनुं नाम आवे कि एम कहेवामां आवे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमाव्युं तो तरत आपणी जबानथी निकळे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ अने बहन छेल्ला आपणा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आव्या अने आपणा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे अल्लाह कौन से, कुरान हूँ से, इस्लाम कोने कहेवाय, ईमान कोने कहेवाय, ई नबी साहबे आखी उम्मत ने एनी व्याख्या समझावी। ईमान कोने कहेवाय? माँ ने बहन आपणे जे कलमो पढ़्यो छे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेनो मीनिंग अने मायनो एम थाय छे, तर्जुमो एम थाय छे, मतलब कि अल्लाह सिवाय कोई इबादतना लायक नथी अने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहना रसूल छे। हवे एने जराक चोखवट करीए तो एनो मतलब एम थाय कि दुनियाना अंदर कोईना हमें जेना हमें माथा टेकवामां आवे, जेना हमें झूकवामां आवे, जेनी इबादत ने पूजा करवामां आवे एवी एक ज जात छे जेनुं नाम छे अल्लाह। ये अल्लाह माँ ने बहन इबादतना लायक छे। मारी माँ ने बहन ए अल्लाह आसमान जमीन तो पैदा करवा वाळो छे। आसमान मांथी जे रोजी आवे छे, आसमान मांथी जे वरसाद आवे छे, आसमान में जे चांद सूरज सितारा लागेला छे, आसमान में जे वादळ नजर आवे छे, आसमान में जेटली वस्तु हवा अने जेटली वस्तु नजर आवे छे ए बधानो मालिक एक तने तना अल्लाह छे। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ते सातो आसमान नो मालिक छे अने सातो जमीन नो मालिक अल्लाह छे। लिल्लाहि माफी समावाति वर्द, आसमान जमीन ना अंदर जेटली वस्तु छे ए बधानो मालिक अल्लाह छे। माँ ने बहन अल्लाह पाके आपणे जिंदगी आपी छे, सांस अंदर जाय छे अने सांस बहार आवे छे एनो मालिक अल्लाह छे। आँखोना अंदर जे रोशनी आपी छे ए रोशनीनो मालिक अल्लाह छे। अल्लाह पाके बोलवा माटे जबान आपी, ए जबानना अंदर कोई एवुं स्पीकर, कोई एवुं माइक फिट अल्लाह नथी कर्युं, कोई मशीन एवं फिट नहीं कर्યું कि जेमांथी अवाज आवतो होय। तमे गमे एवा डॉक्टरने बताड़ी दो, अमेरिका, यूरोप, लंडनना मोटा मोटा डॉक्टरने बताड़ो, हरेक डॉक्टर एम कहे कि बस ये जे अवाज आवे छे ए कुदरती छे। नाम आपवामां आवशे कि स्वर पेटी, पण मां अने बहन ए स्वर पेटीना अंदर कोई पावर लागेला नथी, ए स्वर पेटीना अंदर कोई छेड़ा लागेला नथी, कोई वायर लागेला नहीं कि कोई मशीन फिट नहीं कर्यु। बस ये अवाज आवे से माँ ने बहन ये अल्लाह खजाना मांथी जे अल्लाह जे जबाननो मालिक है अने एमांथी जे अवाज आवे से ये अवाज ये अल्लाह पाक पैदा करे छे। माँ ने बहन अल्लाह पाके सांभळवा माटे कान आप्या छे, ई काननो मालिक ये अल्लाह छे। दुनियाना अंदर तमे जोयुं हशे केटला एवा बंदा छे जे बिल्कुल तंदुरस्त छे, बिल्कुल हट्टा कट्टा से, पण माँ ने बहन ये सांभळवाथी माजूर से। अल्लाह पाके ने सांभळवानी ताकत नहीं आपी अने आपणाने अल्लाह पाके बोलवानी ताकत आपी, जोवानी ताकत आपी, अंदर जे सांभळवानी ताकत आपी, हाथना अंदर पकड़वानी ताकत आपी। माँ ने बहन तमे जोयुं हशे कि केटला एवा बंदा छे जेने लको अने के जेने लको लागी जाय, हाथ बिल्कुल फेल थई जाय, पग हालवाथी माजूर थई जाय, हाथ होय पण हाथना अंदर हरकत न होय, हाथना अंदर पकड़वानी ताकत न होय, का पछी पकड़वानी ताकत होय तेना अंदर कंपारी आवे, कपकपी आवे कि हाथ ध्रुजता होय। आ बधी वस्तु माँ ने बहन एक अल्लाह करी रह्यो छे। आजे आखी दुनियानी ताकत अने दुनियानी जे कायनात हाली रही छे ए एक अल्लाह हलावी रह्यो छे। एवो अल्लाह माँ ने बहन जे आसमाननो, जमीननो, चांद, सूरज, सितारानो, जमीन थी जे गल्ला अनाज अने खावानुं अने चारो पाणी जे निकळे छे, बोरिंग करीने कूवाना अंदर, समंदरोना अंदर, तळावना अंदर जे पाणी निकळे छे ए बधानो मालिक माँ अने बहन अल्लाह छे। एटले ते कुरानना अंदर सूरह तबारकल्लज़ीना अंदर अल्लाह पाके छेल्ले एम कीधुं छे
એક નાફરમાન જે બંદો હતો જે એમ કહેતો હતો કે અગર જમીનમાં ઉતરી ગયું પણ અમારે એ એવા અલ્ફાઝ બોલ્યા જે અલ્લાહના મામલાના અંદર ગુસ્તાખી હતી. તો અલ્લાહ પાકે કુરાનના અંદર આયત નાઝિલ કરી કે અગર અલ્લાહ પાક જમીનનું પાણી છીનવી લે અને જમીનના બિલકુલ પાતાળમાં ઉતારી દે ફમય યઅતીહી બિમાઇન મઈન, તો બતાડો કે કોણ એ પાણીને લાવી શકે છે. તો જમીનના અંદર જે બોરિંગના અંદર પાણી આવે છે, કૂવાના અંદર પાણી આવે છે, સરકારી નળ આવે છે, આ બધી કાયનાતનો માલિક માં અને બહેન એક અલ્લાહ છે. એવી અલ્લાહની તાકાત અલ્લાહ પાકે આપણાને આપી છે કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, કોઈ માબૂદ નથી, કોઈ ઇબાદતના લાયક નથી, એક અલ્લાહ છે. અને રોજી આપવાવાળો અલ્લાહ છે, તંદુરસ્તી આપવાવાળો અલ્લાહ છે. લા શિફા ઇલ્લા શિફાઉક, અલ્લાહના નબીએ એક હદીસના અંદર દુઆ શીખાડી છે કે જ્યારે આદમીને બીમારી આવે તો આ દુઆ પડે, ઇન્શાઅલ્લાહ આ દુઆની બરકતથી અલ્લાહ પાક શું કરી દે હે, એ બંદાને હારો કરી દે હે, બીમારીથી અલ્લાહ પાક છુટકારો આપી દે હે. અદહિબિલ બાસ રબ્બન નાસ વશફી અંત શાફી લા શિફા ઇલ્લા શિફાઉક શિફા લા યુગાદિરુ સકમા. આ પ્યારી નાની એવી દુઆ છે, તમારે તમામ મા બહેનથી ગુજારિશ છે કે આવી દુઆઓ તમે યાદ કરો. ઘરના અંદર આપણા જે નાના છોકરા હોય છે, નાના બાળક હોય છે, એને આમ તોરથી મા અને બહેન કોઈ ફેરી માથું દુખતું હોય છે, કોઈ ફેરી એને નજર લાગી જાય છે, કોઈ વખત પેટના અંદર દુખાવો થઈ જાય છે. આ બધી દુઆ યાદ કરી લ્યો. આ દુઆ દવા લાવતા પહેલાં આ દુઆ પડીને દમ કરો, પછી ભલે તમે દવા લાવો તો આપણું યકીન દુનિયામાં એમ થાય કે આ જે શિફા આપી છે અલ્લાહ પાકે સારું કરી દીધું, એ અલ્લાહે જાતે કર્યું. દુઆનો માયનો એમ થાય છે અદહિબિલ બાસ, એ બીમારીના દૂર કરી દે બીમારી. રબ્બન નાસ, એ લોગોના રબ. વશફી, અને આ બીમારને હારો કરી દે. અંત શાફી, કે તું જ તે હારો કરવા વાળો છો. વલા શિફા ઇલ્લા શિફાઉક, તું હારું કરી દે તો જ હારું થવાનું છે. લા શિફા ઇલ્લા શિફાઉક શિફા લા યુગાદિરુ સકમા, અને એવી શિફા આપને એવું હારું કરી દે કે કોઈ બીમારીને ન છોડે. કહેવાનો મતલબ એ છે મા અને બહેન કે અલ્લાહ પાકે આપણાને એ તાકાત અલ્લાહની તાકાત આપણાને આપી છે કે શિફા આપવાવાળી જાત અલ્લાહની છે, કુદરતવાળો અલ્લાહ છે. રોજી મા અને બહેન આખી દુનિયા રોજી માટે તડપી રહી છે, મોંઘવારી આસમાનથી વાતો કરી રહી છે. ભાઈ મા અને બહેનથી એક ગુજારિશ છે કે ભાઈ થોડી વાર માટે વાત ઓછી કરી દે, બિલકુલ ખામોશ થઈ જાય, ચૂપચાપ થઈ જાય. અને મા અને બહેન અલ્લાહ પાકે આપણાને તાજદારે મદીના ફખરે દો આલમ જનાબે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જેવા નબી આપ્યા છે. આપણે આપણા નબીને ઓળખાણ કરીએ કે આપણા નબી કોણ છે. આપણા નબી હસ્તી છે મા અને બહેન, એ મહાન આત્મા છે જેના સદકામાં, જેના લીધે અલ્લાહ પાકે આખી દુનિયા બનાવી છે. હદીસમાં આવે છે કે અલ્લાહના નબીને કીધું કે નબી સાહેબ તમે ન હોતા તો હું આદમને આખી દુનિયાને પેદા ન કરતો. આ જેટલું આસમાનના અંદર આ દુનિયાની કાયનાત જે આપણને નજર આવે છે, જન્નત, જહન્નમ, કયામત, અલ્લાહની મુલાકાત અને દુનિયાના અંદર બંદાઓને જિંદગી મળવી, રોજી મળવી અને જિંદગી હારી બનવી, એ બધું મારા મા અને બહેન આપણા નબી જનાબે મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સદકામાં અલ્લાહ પાકે દુનિયાને આખી દુનિયા સજાવી છે. આપણા નબી સાહેબ મા અને બહેન કયામતના દિવસે, કયામતનો દિવસ હશે અને કોઈ નબી જેટલા 1.25 લાખ કે જેટલા નબી દુનિયામાં આવ્યા, જ્યારે કયામતના મેદાનમાં પોતાની કબરોમાંથી ઉઠશે તો મા અને બહેન એ કયામતના મેદાનના અંદર હરેક નબી અને હરેક ઇન્સાન એમ કહેતા હશે યા રબ્બી નફસી, યા રબ્બી નફસી, યા રબ્બી નફસી. હરેક નબી એમ કહેતા હશે, હરેક ઇન્સાન એમ કહેતા હશે એ મારા અલ્લાહ, એ મારા ખુદા, એ મારા રબ, મને તું બચાવી લેજે. એ મારા અલ્લાહ મારી જાતને બચાવી લેજે, જહન્નમના અજાબથી બચાવજે. કેટલા અને નબી મા અને બહેન ગભરાતા કયામતના મેદાનમાં આવશે.
માં અને બહેન, આપણા નબી હશે કે જે જ્યારે કબરમાંથી ઉઠશે અને કયામતના મેદાનમાં આવશે તો એ નબીની જબાન પર અને એ આપણા નબી સાહેબની જબાન પર હશે, યા રબ્બી ઉમ્મતી, યા રબ્બી ઉમ્મતી, એ મારા અલ્લાહ મારી ઉમ્મતને બચાવજે, એ અલ્લાહ મારા માનવાવાળા કલીમાવાળા મારી ઉમ્મતને મારા માનવાવાળાને બચાવજે. અને માં અને બહેન, આપણા નબી સાહેબ એ હસ્તી છે કે કોઈ નબી અલ્લાહથી વાત નહીં કરી શકે, કોઈ નબી અલ્લાહના સામે રિક્વેસ્ટ નહીં કરી શકે, કોઈ નબી અને કોઈ આદમી કે કોઈ વલી અલ્લાહથી ડાયરેક્ટ જ્યાં સુધી આપણા નબી સાહેબ શફાત નહીં કરે, જ્યાં સુધી આપણા નબી સાહેબ આખી ઇન્સાનિયતની ભલામણ નહીં કરે, ત્યાં લગીન માં અને બહેન મોટા મોટા નબી એ ગભરાતા હશે કે ભાઈ હું અલ્લાહથી હું થાવ, અલ્લાહને ભલામણ કરું, અલ્લાહને હું વાત કરું કે અલ્લાહ કયામતનું મેદાન બહુ ખતરનાક છે, લોક તરસ્યા થયા છે પાણીથી, આવી ગરમી પડી રહી છે, આપણાને કેવી પ્યાસ લાગે છે, તરસ કેવી લાગે છે, પાણી વગર રહેવાતું નથી. અને એમાં જો મટકાનું પાણી આવે તો આદમી એમ કે ભાઈ ફ્રીજનું પાણી લાવો, બરફનું પાણી લાવો, ઠંડુ પાણી લાવો. માં અને બહેન, એ કયામતનો દિવસ કાંઈ નાની માનું ઘર નથી. એ કયામતનો દિવસ મારી માં અને બહેન કંઈ રમત નથી કે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ગુજરી જાય. આજે સૂરજ છે એ એટલો દૂર છે, લાખો કિલોમીટર દૂર છે, તો એટલી બધી ગરમી ફેંકે છે. કયામતના મેદાનમાં માં અને બહેન ખાલી માથાથી 1.5 ફૂટ કે 1.25 નેજા પર એ સૂરજ હશે અને જમીન એ તાંબાની કે લોખંડની તાંબાની બનેલી હશે અને બધા ઇન્સાન એ પસીનાના અંદર ડૂબેલા હશે. ખાવા માટે કોઈ વસ્તુ નહીં અને પીવા માટે કોઈ વસ્તુ નહીં. અને કેટલા લોકો એમ કહેશે, એ અલ્લાહ અમને જહન્નમમાં નાખી દે પણ અહીંયાની ગરમીથી તું અમને નજાત આપી દે. મોટા મોટા નબી માં અને બહેન એ કયામતના મેદાનમાં ડરતા હશે. એ મારી માં અને બહેન, આપણા નબી સાહેબ મકામે મહેમૂદ કરીને એક જગ્યા છે, એ ત્યાં જઈને લાંબો સજદો કરશે અને લાંબો સજદો. આપણા નબી સાહેબે એમ કીધું કે જેટલા ફરિશ્તા દુનિયામાં આવ્યા, જેટલા નબી દુનિયામાં આવ્યા ને જેટલા અલ્લાહવાળા દુનિયામાં આવ્યા, એ એટલો મોટો સજદો નહીં કર્યો હોય. અને કયામતના દિવસે જેટલો મોટો સજદો આપણા નબી સાહેબ કરશે, એટલો મોટો સજદો કોઈ નબીએ, કોઈ વલીએ અને કોઈ ફરિશ્તાએ એટલો મોટો સજદો નહીં કર્યો હોય, લાંબો સજદો. પછી આપણા નબી સાહેબને અલ્લાહ પાક કહેશે, યા મુહમ્મદ ઇરફા, કે નબી સાહેબ પોતાનું માથું ઉપાડો સજદામાંથી, તમે શફાત કરો, તમે ભલામણ કરો, અમે તમારી ભલામણને, તમારી રિક્વેસ્ટને, અપીલને અમે કબૂલ કરશું. પછી આપણા નબી સાહેબ માં અને બહેન ઈમાનવાળા જે બંદા હશે, એના જે માનવવાળા જે ઉમ્મતી હશે, એના બારામાં, પોતાના ઘરવાળાના બારામાં ભલામણ કરશે, શફાત કરશે. અને એ મારી માં અને બહેન જે દુનિયાથી ઈમાન લઈને અલ્લાહના ઘરે ગયું હશે, જે ઈમાનની હાલતમાં દુનિયાથી ગયું હશે, એની અલ્લાહના આપણા નબી સાહેબ એના બારામાં, એના મામલાના બારામાં અલ્લાહના નબી શફાત કરશે. અને આપણા નબી સાહેબની શફાત અને ભલામણના લીધે એ મુસલમાન બંદાઓને, એ ઈમાનવાળા બંદાઓને અલ્લાહ પાક જન્નતમાં દાખિલ કરશે. માં અને બહેન, ઈમાન બહુ મોટી માયા છે. ઈમાનના ઉપર ઈમાન બનાવવા માટે, ઈમાન જિંદગીઓમાં આવે, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ એ જબાનના જે અત્યારે બોલ છે, એ જબાનની જે અત્યારે શબ્દ છે, એ દિલોના અંદર ઉતરી જાય. એટલે અલ્લાહ પાકે દુનિયાના અંદર મોટા મોટા નબીઓને દુનિયામાં મોકલ્યા. જેટલા નબીઓ હતા દુનિયાના અંદર, માં અને બહેન ઈમાનના ખાतिर એમના સહાબા હતા, એમના જે માનવાવાળા ઈમાનવાળા હતા, મુસલમાન હતા, બધાએ ઈમાન માટે, ઇસ્લામ માટે કુરબાની આપેલી છે. અને માં અને બહેન, આપણા નબી સાહેબની ખાલી વાત કરીએ તો નબી સાહેબ જે 40 વર્ષ મક્કાના અંદર રહ્યા અને હરેક નાના નાના છોકરા આપણા નબી સાહેબને એમ કહેતા હતા, તમે સાચા આદમી છો, તમે સાચા અમાનતદાર આદમી છો, તમે કોઈ વખત ખોટું ન કરો, તમે કોઈ વખત કોઈને ખરાબ ન કરો, કોઈના બારામાં ખરાબ ન વિચારો, તમે સાચા માણસ છો. માં અને બહેન, જ્યારે આપણા નબી સાહેબે કુરાનની દાવત લોકોને સામે પેશ કરી, ઈમાનની દાવત લોકોને અલ્લાહ તરફ બોલાવ્યા, કુલુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ તુફલિહુ, એ દુનિયાના ઇન્સાનો લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડી લ્યો, તમે દુનિયામાં કામયાબ થાઓ અને આખિરત મરવા પછીની જિંદગીમાં કામયાબ થાઓ. તો માં અને બહેન, તમને નવાઈ લાગશે, તમને અચંબો લાગશે
કે સૌથી પહેલાં ઈમાનની દાવતના ઉપર અને ઈમાનની મુશ્કેલીના ઉપર જે માર ખાધો છે એ આપણા નબી સાહેબે માર ખાધો છે કે ઈમાનની દાવત આપી, ઈમાન તરફ લોકોને બોલાવ્યા. તો મા અને બહેન સૌથી પહેલાં જે પથ્થર પડ્યો અને સૌથી પહેલાં જે આપણા નબી સાહેબે માર ખાધો એ મારવાવાળો અબુ લહબ, આપણા નબી સાહેબનો હગ્ગો ચાચો અને હગ્ગા જે કાકા હતા, એ સૌથી પહેલાં નબી સાહેબને પથ્થર મારીને કીધું, અલી હાદા જમાતના, કે એ ભતીજા, એ ભત્રીજા, તું એ આ દાવત માટે, આ ઈમાનની દાવત માટે તું અમને બધાને જમા કર્યા છે. તને બીજું કોઈ કારણ જ ન મળ્યું કે તું કોઈ બીજા કારણ માટે તું અમને જમા કરતો? મા અને બહેન આપણા નબી સાહેબના જે માનવાવાળા હતા એ લોકોએ ઈમાનને ખાતરી કેટલી તકલીફો ઉપાડી છે. આજે મા અને બહેન આપણને કોઈ તકલીફ નથી. અલ્લાહ પાકે આપણાને તંદુરસ્તી આપી છે. અલ્લાહ પાકે આપણાને મા અને બહેન આપણાને તવાનાઈ, ચુસ્તી, સ્ફૂર્તિ આપી છે. અલ્લાહ પાકે આપણાના બદનના જે અંગ છે, હાથ, પેર, આંખ, નાક, કાન, આ બધી વસ્તુ અલ્લાહ પાકે આપણને સલામત અને તંદુરસ્તી આપી છે. આનો શુક્રિયા એ છે કે આપણે અલ્લાહની ફરમાબરદારી કરીએ, આપણે 5 ટાઈમની નમાઝ પઢીએ. હદીસમાં આવે છે મા અને બહેન કે જે औरत 5 ટાઈમની નમાઝ પઢે, રમઝાનના મહિનાના રોઝા રાખે અને પોતાના શોહરની ફરમાબરદારી કરે અને પોતાના શોહરની જે જાયઝ વાત હોય, જે શરીયત અલ્લાહ રસૂલના વિરોધમાં કે ખિલાફમાં કોઈ વાત ન હોય, એ શોહરની વાત માને અને પોતાની ઇજ્જતની હિફાજત કરે, પોતાની પાક દામનની હિફાજત કરે. આપણા નબી સાહેબ એમ કહે છે કે આ 4 વસ્તુ औरत કરે. જરા સાંભળજો, આ કોનું ફરમાન છે? આ આપણા નબી જનાબે મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું ફરમાન છે કે જે औरत 4 કામ કરે, એક કામ તો એ કરે, સલ્લત ખમસહા, 5 ટાઈમની નમાઝ પઢે, સામત શહરહા, રમજાનના આખા મહિનાના રોઝા રાખે, ત્રીજી વસ્તુ કે પોતાની વહસનત ફરજહા, પોતાની ઇજ્જતની, પોતાની પાક દામનીની પવિત્રતાની હિફાજત કરે, પોતાને પવિત્ર રાખે, એની ઇજ્જત પર કોઈ દાગ ન લાગે. ને ચોથું કામ કરે વતાત બાલહા, અને પોતાના શોહરની, પોતાના પતિની એ ફરમાબરદારી કરે. તો આપણા નબી સાહેબ એમ કહે છે કે અલ્લાહ પાક કયામતના મેદાનમાં એ औरतને એમ કહે કે औरत, અમે જન્નતના 8 દરવાજા છે, જે દરવાજામાંથી તારે જન્નતમાં જવું હોય તું વહી જા. કેટલી મોટી વસ્તુ છે! ખાલી નાની એવી વસ્તુ કરવાની છે, 5 ટાઈમની નમાઝ પઢવાની છે, વર્ષના અંદર રમજાનના રોજા રાખવાના છે, પોતાની ઇજ્જતની હિફાજત કરવાની છે. અને મા અને બહેન પોતાના શોહરની, કારણ કે જ્યારે ઘર વસાવ્યું છે તો મા અને બહેન અર રિજાલુ કવ્વામૂન અલન નિસા, કે औरतोના ઉપર અલ્લાહ પાકે મર્દોને આગળ રાખ્યા છે. મર્દોને અલ્લાહ પાકે એને બળોતરી આપી છે, અલ્લાહ પાકે મર્દોને ફજીલત આપી છે. તો શું કરે? મર્દોની વાત માને. औरत અગર બાપ છે તો બાપની વાત માને, ભાઈ મોટો છે તો ભાઈની વાત માને. અને औरतનું ઘર વસી ગયું છે, એની શાદી થઈ ગઈ છે, તો મા અને બહેન શાદી પછી औरत પોતાના શોહરની વાત માને. તો મા અને બહેન આપણા નબી સાહેબ એને એમ કહે છે, અલ્લાહ પાકી औरतને ઊભી કરશે કયામતના મેદાનમાં અને એમ કહે કે જો જન્નતના 8 દરવાજા સામે છે, જે જન્નતના દરવાજામાંથી તારે જવું હોય તું વહી જા. એટલે મા અને બહેન આપણે અલ્લાહને ઓળખીએ, આપણે આપણા નબી સાહેબની પહેચાન આપણે કરીએ. મા અને બહેન એક બહુ મોટો મસલો औरतोના સિલસિલામાં જે અલ્લાહ પાકે નાઝિલ કર્યો છે એ પોતાની ઇજ્જતની હિફાજત કરવાનો છે. औरतની હિફાજત કરવા માટે આપણા નબી સાહેબે એમ કીધું કે औरतની હિફાજત એની ઘરમાં થાય. લા તુહફઝુલ મરઅતુ ઇલ્લા ફી બૈતિહા, કે औरत પોતાની હિફાજત પોતાના ઘરમાં કરશે. એટલે આ કુરાને એમ કીધું વલા તબરરુજના તબરરુજલ જાહિલિયતિલ ઉલા વકર્ન ફી બુયુતિકુન્ના, કે એ મુસલમાન औरतो તમે પોતાના ઘરોના અંદર જ્યાં સુધી કોઈ કારણ ન હોય, કોઈ બીજું કોઈ કારણ કે ઉઝર ન હોય, ઉઝરને કારણ વગર પોતાના ઘરોમાંથી બહાર ન નીકળો. અને બહાર નીકળવું છે તો પડદાના સાથે બહાર નીકળો.
હઝરત ફાતિમા રદિયલ્લાહુ તઆલાના મા અને બહેના, બસ છેલ્લી વાત કરીને આપણે વાત પૂરી કરીએ કે હઝરત ફાતિમા રદિયલ્લાહુ તઆલાના આપણા નબી સાહેબની મજલિસ લાગેલી છે. હઝરત ફાતિમા રદિયલ્લાહુ તઆલાના આપણા નબી સાહેબની લાડલી છોકરી છે, આંખોની ઠંડક છે. આપણા નબી સાહેબની મદીનાના અંદર મસ્જિદના અંદર મજલિસમાં બધા બેઠેલા છે. આપણા નબી સાહેબે એમ કીધું, એ મારા સહાબા, તમે બતાડો કે દુનિયાની બહેતરીન औरत કોણ છે, દુનિયાની સર્વોત્તમ औरत કોને કહેવાય, એને કોને કહેવાય. અલગ અલગ સાહબાએ કીધું કે જે હાસીનો જમીર હોય, ખૂબસૂરત હોય, ખાનદાનવાળી હોય, પૈસાવાળી હોય, વગેરે વગેરે વગેરે. આપણા નબી સાહેબના જે જમાઈ હતા હઝરત અલી રદિયલ્લાહુ તઆલાનું, એ ઘરે આવ્યા કોઈ કારણના હારે. તો હઝરત ફાતિમા જે આપણા નબી સાહેબની છોકરી છે, હઝરત ફાતિમાને કીધું કે ફાતિમા, તારા પપ્પાએ, તારા અબ્બાએ આ સવાલ કર્યો છે કે દુનિયાની બહેતરીન औरत, દુનિયાની સર્વોત્તમ औरत કોને કહેવાય, કોણ છે જે હારામાં હારી औरत કહેવાય. જરા સાંભળજો. એ હઝરત ફાતિમા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાએ મા અને બહેન જે જવાબ આપ્યો છે, અને આપણા નબી સાહેબે એ જવાબ સાંભળ્યો તો એટલા ખુશ થઈ ગયા, એટલા ખુશ થઈ ગયા કે નબી સાહેબના જબાનમાંથી એમ નીકળ્યું કે ફાતિમતુ બિદઅતુમ મિન્ની, ફાતિમા તમારા દિલનો ટુકડો છે, ફાતિમા તમારી લાડલી છોકરી છે, ફાતિમા મારી આંખોની ઠંડક છે. એ ફાતિમાએ જવાબ આપ્યો કે અલી, તમે મારા અબ્બાને કહેજો કે દુનિયાની બહેતરીન औरत, દુનિયાની સૌથી હારામાં હારી औरत એ છે જે કોઈ પરાયા મરદને હાથે કરીને જોવે નહીં, અને એ औरत એવો પડદો કરે કે કોઈ પરાયો મરદ એને હાથે કરીને જોઈ ન શકે, એવી પોતાની ઇજ્જતની હિફાજત કરે. જ્યારે આ જવાબ મા અને બહેન આપણા નબી સાહેબે સાંભળ્યો, એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા આપણા નબી સાહેબ કે જેની કોઈ એન્ડ નથી, એનો કોઈ અંત નથી. એટલે મા અને બહેન, આપણે અત્યારે નિયત કરીને જાઓ કે ઇન્શાલ્લાહ 5 ટાઈમની નમાઝ પઢશું, ઇજ્જતની હિફાજત કરશું, શોહરોની મા બાપની વાત માનશું, અને જિંદગી ઈમાન અને ઇસ્લામના મુતાબિક આપણે ગુજારશું. અલ્લાહ તાલા આપણાને કહેવા સુન્નાથી આપણાને અમલ કરવાની તોફીક આપે. થોડીક વાર જે દુઆ કરી લઈએ. અને એક એલાન એ છે કે જે કાંઈ તમે પડ્યું હોય, તસ્બીહ, કુરાન, સૂરે યાસીન, સૂરે તબારકલ લઝીમ, જે મરહૂમ છે, જે દુનિયાથી વ્યૂ ગયું છે, એને ઈશાલે સવાબ કરી લે, સવાબ એને પહોંચાડી દે. અને મા અને બહેન, એ નિયતથી પહોંચાડો કે આજે તો આપણે ધરતીના ઉપર છીએ, એક દિવસ એ આવશે કે આપણે ધરતીના નીચે કબરના અંદર હશું, આપણે સુબહાન અલ્લાહ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહેવાના મોહતાજ થઈ જાવું. મા અને બહેન, પોતાની મોત પહેલાં જિંદગી બનાવીને આપણે દુનિયાથી જઈએ, આપણે કલીમાને હારે જઈએ, એની આપણે ફિકર કરીએ. આપણે ખાનદાનના અંદર આપણા છોકરાઓને આલિમ, હાફિઝ, દિનના દાઈ બનાવીએ, અલ્લાહવાળા બનાવીએ, એની આપણે ફિકર કરીએ. અલ્લાહ તાલા આપણાને સાંભળવા અને સુનવાથી કહેવાથી અમલની તોફીક અતા ફરમાવે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના મુહમ્મદ વ અલા આલી સય્યિદના મુહમ્મદ અફદલ સલાવાતિક બિઅદદી માલુમાતિક વ બારિક વ સલ્લિમ અલૈહ. યા રબ્બી સલ્લી વ સલ્લિમ दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. ए अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रहम का, करम का, आफ़ियत का, आसानी का, सहूलत का फ़ैसला फरमा. ए अल्लाह, जो मरहूम दुनिया से चल गए हैं, ए अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा. ए अल्लाह, कब्रों को उनके लिए आसानी का मामला फरमा, कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम का गड़ा बनने से हिफाजत फरमा दे. उन्होंने जो नेकी फरमा की, उन नेकियों को कबूल फरमा ले. और ए अल्लाह, जो गुनाह अगर हो गए हो, अपने फजल करम से उसको माफ़ फरमा दे. ए मौला, उनके रिश्तेदारों को जो दुनिया में मौजूद हैं, उनको अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमा. उनकी रोज़ियों को इनके जाने से अल्लाह, जिस तरह इनकी हयाती के अंदर तो उनके रिश्तेदारों को नेमतें दिया करता था, दुनिया में जाने के बाद भी वो सारी नेमतें उनके लिए जारी और सारी फरमा. ए अल्लाह, एक दिन हमें मरना है, और मरकर तुझे और क़यामत के मैदान में तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए अल्लाह मुँह दिखाना है. तो ए अल्लाह, मौत से पहले हमारी और पूरी उम्मत की मौत की तैयारी करने की और मौत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमा. क़यामत के मैदान में जब ए अल्लाह तेरी मुलाकात हो, अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो, तो ए अल्लाह उस मैदान के अंदर हमें कामयाब और पास फरमा. अल्लाह, टूटी फूटी दुआओं को अपने फजलो करम से ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, तमाम सहाबा सहाबियात, तमाम औलिया अल्लाह के सदक़े तुफ़ैल में कबूल
فرما وقال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. નામ છે એના મસ્તુરાત આપ્યું જેટલું પડેલું છે ને તમે નામ લઈને એના છે બરોબર એલાન તો કરવું છે ને ના ના એલા નથી કરવું તમારી રીતે શું છે એના બક્ષી દેજો કોઈના તમને